العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات علی محمد علیہ وسلم۔ بلکہ صرف ریکارڈ ہو رہی ہے اور لائیو نہیں ہے۔ ظاہر عذر بیان کرنا بمبئی میں رہنے والوں کے لیے شاید کوئی معقول چیز نہیں، وہ جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اور کیا نہیں ہو سکتی ہے۔ جلدی سے میں انشاءاللہ 15-20 منٹ اور 25 منٹ کے اندر جو ہے اپنے سلسلے کو باقی رکھتے ہوئے اور امید کرتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں کل سے ہم وقت پر پہنچ جائیں اور انشاءاللہ یہ گفتگو رہے۔ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ بات دور دور تک پہنچے، گھروں میں بھی افراد اگر کن مصروفیات کی بنیاد پر نہیں آ پا رہے ہیں تو گھر میں بیٹھ کر کے بھی آج کی دنیا کی ترقی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان اپنے اس کمرے میں جہاں تنہائی زندگی گزارتا ہے وہاں بھی انسان اپنے کو پہنچا سکتا ہے اور اپنی بات کو بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے ان وسائل کا ذریعہ لیا آتا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کو جو عام طور سے مجلسوں میں پڑھی جاتی ہے اس کو میں نے پڑھا ہے۔ یقیناً ترجمے سے فرش ادا پہ آنے والے سارے کے سارے آگاہ ہیں، مگر اس ترجمے کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ انسان اپنے فکر کو بیدار کرے اور عقل کو کام میں لائے۔ پروردگار عالم نے انسان کو عقل دے کر کے ساری مخلوقات میں اس کو اشرف بنایا ہے، اس کو بہتر بنایا ہے۔ تو جس چیز کی بنا پر انسان ساری مخلوقات سے الگ مانا گیا، بہتر مانا گیا، اگر وہی انسان اس عقل کو کام میں نہ لائے، اس عقل کے ذریعے سے سوچے نہیں، عقل کے ذریعے سے نتیجے تک نہیں پہنچے، اپنے راستے میں نتیجے یقینی طور پر ایسے لوگوں کے لیے قرآن ہی نے یہ بات کہے کہ وہ پھر کل انعام، وہ جانور جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اس سے بھی۔ تو انسان کو عقل، میں اس سلسلے میں ایک سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ ایک قول کو جو میں نے کبھی پڑھا ہے، انشاءاللہ شاید میری مجلسیں رہتی ہیں لیکن یہ بہرحال موقع ہے تو کہ عرض کر دوں۔ مولا کا قول ہے، اس کو دہرانے ہی سے ایک ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ انسان کی فضیلت دو چیزوں سے ہے، انسان کی فضیلت دو چیزوں سے ہیں۔ ان دو چیزوں کا بتایا کہ العقل والنطق، انسان دو چیزوں سے دوسروں سے ممتاز ہوا ہے اور اس کی فضیلت باقی رہ سکتی ہے یہی دو چیزوں سے۔ ایک عقل ہے، دوسرے قوت گویائی، بولنے کی صلاحیت کی، یہ بولتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، لیکن اس کی انسان کی فضیلت ان دونوں چیزوں سے کب تک باقی رہ سکتی ہے؟ جب عقل کے ذریعے سے فائدہ اٹھائے اور نطق کے ذریعے سے فائدہ پہنچائے۔ یہ اگر چیز کر رہا ہے تو گئے انسان اپنی فضیلت کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ یعنی اگر بول رہا ہے تو بولنے سے پہلے اسے یہ ضرور سوچنا چاہیے ہے کہ کہیں میرا بولنا لوگوں کی زبان میں بکواس نہ کہا جائے، میرا اور کسی نہ بکواس نہ ہو، بلکہ جو سنے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور اگر نہیں بول سکتا ہے، اگر انسان بول نہیں سکتا ہے تو کم سے کم جو ہے اپنے عقل کا استعمال کرے، کسی بولنے والے کی بات سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہے۔ فائدہ اٹھانا کا عقل کا کام ہے اور فائدہ پہنچانا زبان کا کام ہے۔ اس لیے منبر انتہائی ذمہ داری کی جگہ کے نام ہوتی ہے کہ جہاں سے انسان اگر اپنی زبان کا استعمال کر رہا ہے تو اس زبان کے ذریعے سے جتنے لوگوں نے رات کے اس حصے میں اپنے کاروبار اور اپنے بہرحال کاروبار دن میں کر رہا ہوتا ہے تو رات سونے کی جگہ ہوتی ہے، مگر سرکار سید الشہداء علیہ السلام کے نام پہ اگر آیا ہے تو اگر ان کا پیغام سن کر کے نہ جائے تو یقینی طور پر جو ہے بولنے والے نے اس کو فائدہ نہیں پہنچایا ہے۔ اسی لیے میں نے قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ میں
ہو جاؤ. میں کل کی ایک جملہ دوہرا کر کے بات آگے بڑھانا چاہوں گا, اور وہ جملہ یہ کہ قرآن جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے تو قرآن اس سے باتیں کرنے لگتا ہے. جب بھی انسان قرآن پڑھتا ہے تو قرآن گویا اس سے باتیں کر رہا ہوتا ہے, اسی سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے. جیسے میں نے یہ قرآن کی آیت پڑھی کہ اے صاحبان ایمان, کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے نا. پڑھ کون رہا ہے؟ صاحب ایمان پڑھ رہا ہے نا. چونکہ اس کا قرآن پر ایمان ہے اس لیے اس قرآن کو پڑھ رہا ہے, اور وہ قرآن صاحب ایمان کہہ کر کے مخاطب کر رہا ہے, تو اس کا مطلب پڑھنے والے کو مخاطب کر رہا ہے. اے صاحب ایمان, تقوی الہی اختیار کرو, تقوی الہی اختیار کرو. میں اس سلسلہ میرا موضوع نہیں ہے, اور سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ. یہ ہم مسلسل سنتے ہیں, اور ممکن ہے ہمارے ذہن میں یہ بات بھی ہو کہ ہم سچے کے ساتھ میں ہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عقل اور شعور کو بیدار کر کے پوچھیں کہ ہم کیسے سچے کے ساتھ میں ہیں. اگر وہ سچے کے ساتھ میں ہونے کا کون سا طریقہ ہے, کس طریقے سے ہم سچے کے ساتھ میں ہیں. ساتھ ہونے کے لیے آدمی سمجھاتا ہے کہ نہیں سمجھاتا ہے؟ میں اس کے ساتھ میں ہوں, وہ میرا ساتھی ہے, میں اس کے ساتھ میں ہوں, اس طرح کے الفاظ بول رہا ہوتا ہے تو اسے سمجھا دیتا ہے آدمی کہ میں اس کا ساتھی کیوں ہوں. کلاس کے اعتبار سے, پڑھائی کے اعتبار سے, کام کے اعتبار سے, کسی اعتبار سے سمجھاتا ہے. میں اس کے ساتھ میں ہوں, بیٹھنے کے اعتبار سے, کھڑے ہونے کے اعتبار سے, میں بالکل میرا کاندھا سے کاندھا ملا ہوا, سمجھا دیتا ہے. میں اس کے ساتھ ہوں, بل کون کو ایک مفہوم بتاتا ہے. اگر سچوں کے ساتھ ہونے کے قرآن بات کہہ رہا ہے, اور 14 صدیوں سے کہتا ہوا چلا آ رہا ہے, اور ہماری عمر 50 سال کی گزر چکی ہے, ہم پڑھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ کو سمجھانے کا طریقہ ہوا, یعنی مجھے طریقہ مل گیا کہ نہیں, کہ اگر کوئی پوچھے کہ تم سچے کے ساتھ میں ہو, مجھے سمجھا دو کیسے تم سچے کے ساتھ میں ہو, اور کرنا کس طریقے سے تم سچے کے ساتھ میں ہو, وہ کیسے تم سچا, وہ سچے ہیں کون, وہ کیسے ہیں, کہاں ہیں, کس طرح کے ہیں, ان کا خاندان کیا ہے, ان کا شرف کیا ہے, وہ کس طرح کے لوگ ہیں, انہیں مجھے بتاؤ. تو کہا یہ حصہ بتا رہا ہے کہ ان کا ہمیں پہلے عرفان ہونا چاہیے. کہا سچے کے ساتھ ہو جاؤ تو کم سے کم سچوں کی پہچان ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. عزیزو میری بات غور کیجئے گا, میں جلدی سے بات کرنا چاہوں گا, اور میں تسلسل کے میں پڑھوں گا, اور اگر آپ آتے رہیں گے تو شاید میں کچھ باتیں کہہ سکوں, ورنہ تو ہے ہی ہے ٹی وی, اس کے ذریعے سے ہم بات پہنچاتے رہیں گے. غور کیجئے گا, اللہ نے بھی, رسول اللہ نے بھی, سارے معصومین نے بھی ماننے کی بات نہیں کہی ہے. میری بات غور کیجئے گا, کسی چیز کو منوایا نہیں ہے, پہچانوایا ہے. اللہ بھی یہ نہیں کہتا ہے مجھے مانو, اللہ بھی یہ کہتا مجھے پہچانو. اللہ کہتا مجھے پہچانو. اور اگر رسول اللہ کے پاس جائیں گے تو رسول اللہ بھی یہی کہتے ہوئے ملیں گے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو کوئی مر جائے اور وہ اپنے وقت کے امام کو پہچانتا نہ ہو, اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. عزیزو بات کہیں بھی منوانے کی نہیں ہو رہی, یعنی یہ نہیں کہ میں امام کو مانتا ہوں, نہیں, اس کا نہیں سوال ہوگا. میں امام کو مانتا ہوں, میں رسول اللہ کو مانتا ہوں, میں اللہ کو مانتا ہوں, میں قرآن کو مانتا ہوں, میں فلاں چیز کو مانتا ہوں. بات ماننے کی نہیں ہے. حقیقت تو یہ کہ آدمی مانے ہی گا اس وقت جب پہچانے گا, بغیر پہچانے مانے ہی گا نہیں. ہو سکتا ہے کہ لفظ ماننا دہرا رہا ہو اور پہچان نہیں ہے, تو گھر میں لوگوں نے کہا ہے لہذا ہم دہرا رہے ہیں. ہم سے بزرگوں نے کہا ہے, کسی نے کہا ہے کہ ان کو مانو, تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں. واقعی ماننا تو اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی پہچان رہا ہو. جب تک پہچانے گا نہیں اس وقت مانے گا نہیں. اللہ کو ماننے سے پہلے پہچاننا ہے, رسول اللہ کو ماننے سے پہلے پہچاننا ہے. یعنی پہلے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ مان ہی نہیں سکتے ہیں جب تک پہچان نہ لیں, اور جب آدمی پہچان لیتا ہے تو پھر کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں, تو اس کی پہچان خود ہی اسے منوا لیتی ہے. انسان کی پہچان اسے منوا لیتی ہے. میں انگوٹھی پہنے ہوئے ہوں, بہت سارے پتھروں کی جو ہے ایک حقیقت ہوتی ہے, اس کی حیثیت ہوتی ہے. ایک آدمی اگر پتھر کو پہچانتا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ ٹھوکروں میں مارے, اور اگر ایک آدمی پہچان رہا ہوگا تو وہ انتظار کرے گا کہ ذرا اس کے ٹھوکر سے ہٹے اور ہٹ جائے تو میں جانتا ہوں کہ کیا چیز ہے, میں جانتا ہوں کیا چیز ہے, وہ اسے لے لے گا.
اور وہ اسے اپنے کلیجے سے لگایا, اس کو چھپا کے رکھا, اس کے یعنی جو پہچان رہا ہوتا ہے وہ اس کی قدر کو بھی جانتا ہے, اس کی عزت کرنے کو بھی جانتا ہے کہ اس کی قدر کیسے کی جائے, اس کا احترام کیسے کیا جائے, اس کی عزت کیسے کی جائے, اس کو رکھا کہاں جائے. آدمی جس چیز کو پہچانتا ہے اس کو کیسے حفاظت کرتا, اپنے گھر میں اپنی دولت کو پہچانتا ہے, کہاں محفوظ کر کے رہتا ہے, کسی کو خبر نہیں ہوتی ہے کہ کہاں محفوظ کیے ہوئے. جس چیز کو جس اعتبار سے اس کی عظمت کا قائل ہو جاتا پہچانتا ہے, اس کو اسی طریقے سے اس کی حفاظت کرتا ہے. عزیزوں, اگر اللہ کو پہچان لیا ہے تو اس کا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے. رسول اللہ کو پہچان لیا ہے تو اس کا ہر کام رسول اللہ کے لیے ہوتا. میں گزشتہ سال میں اسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا تو ایک بات کہی تھی, ہم اور آپ اپنی جگہ سوچیں تو ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں مگر ایسے ہی مانتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر اس کی نہیں مانتے. ہم رسول اللہ کو تو مانتے ہیں مگر اس کی نہیں مانتے. ہم امام کو تو مانتے ہیں مگر اس کی نہیں مانتے. یعنی یوں کہوں کہ ہم ذات کو مانتے ہیں, بات کو نہیں مانتے ہیں. ہمیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے ہے کہ ذات اسی وقت محترم ہوتی ہے کہ جب ہم اس کی بات کو ماننے لگے. اگر آپ اسی جگہ مجھ جیسے ناقص انسان کو بھی کہ اگر کہ مولانا آپ کے عزت میری نگاہ میں, میں بہت آپ کو مانتا ہوں, بہت میری آپ کی عزت میرے ذہن میں ہے, میرے دل میں ہے, اور میں ایک دم سے بات کروں کہ اگر معاف کیجیے ذرا سے ایک چھوٹا سا کام میرے لیے کر دیجئے, اور کہیں مولانا موقع تو نہیں ہے, معاف کیجیے گا میں نہیں کر سکتا ہوں, تو کیا میں آپ کی بات کی تائید کر سکوں گا کہ میری عزت بہت ہے؟ آدمی بات کے ماننے ہی سے پہچانتا ہے کہ وہ میری ذات کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے. بات کو منوا کر کے وہ پہچان لیتا ہے کہ میری ذات کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے. ورنہ اگر کہے گا جب صرف منہ سے کہتے ہیں, سامنے کہتے ہیں, ہم نے دیکھ لیا ہے, ایک بات کہی ان کے پاس موقع نہیں تھا, ایک بات کہی سر جھکا کے چلے گئے, ایک بات کہی جیسے وہاں پہچانتے ہی نہ ہوں. آدمی بات کو منوا کر کے وہ احساس کرتا ہے کہ ہاں واقعاً, اور جس طریقے سے میں نے ابھی میرے جملہ پورا نہیں ہوا, ذرا سا ایک گلاس پانی لے آئیے گا, پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ دوڑ کے گیا اور لے کر کے آیا. مجھے ایسا ہوا کتنا میری عزت کہ میری بات خالی اشارہ سمجھا اور فوراً لے کر کے آیا, اشارہ سمجھا, کہنے کا بھی موقع نہیں دیا, اور جا کر کے جو میری بات کو اس نے پورا کر دیا. تب مجھے خیال ہوتا کہ واقعاً میری عزت ہے اس کی نگاہ میں, کہ کس طریقے سے اس کے عمل کرنے کو دیکھ کر کے میں پہچانوں گا کہ اس کے کرنے کا طریقہ جو ہے بتا رہا ہے کہ کتنا مان رہا ہے. اللہ بھی یہی دیکھنا چاہتا ہے. اے عزیزوں, اگر ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں, اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے, تو اگر ہم اس کے لیے اسی خلوص سے کام کر رہے ہوں گے, اللہ بھی پہچانتا ہے کہ جو بات کو ایسے مانتا ہے وہ ذات کو کتنا مان رہا ہوگا, ذات کا کتنا ہے. اس لیے عزیزو اس اعتبار سے ذرا سوچیں کہ ذات اگر انسان کے معتبر ہو جائے کسی نے تو بات کا بہرحال اعتبار ہو جاتا ہے اور اس پر وہ عمل کرنے لگتا ہے, دوڑ کے عمل کرتا ہے. اب آپ سوچیں یہ ایام ادا ہے, یہ محرم کا زمانہ ہے, ایک نام پر رات نصف شب میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب کہ ہمارے دل میں اس ذات کا احترام ہے نا, جس کی بنیاد پر, ورنہ کہے کے لیے اس رات میں, اس سناٹے میں یہاں پر ہم آئے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, ایک احترام ہے, ایک عزت ہے جس کی بنیاد پر. لیکن بہرحال جب ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم ذرا سا پہچانیں کہ واقعاً میری ذات محترم ہے یا نہیں ہے, تو ہم بات پر عمل کروا کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری بات کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے. یقیناً کربلا سے حسین کی بھی آواز آ رہی ہوتی ہے. اگر کان کھلا ہوا انسان کا تو آواز آ رہی ہوتی. میں اپنی بات کی تائید کے لیے کرنا چاہوں گا, یہ انسان کے احساس کے گوش کھلے ہوئے ہونے چاہیے ہیں, یہ کان کھلے ہونے چاہیے ہیں, تو آواز آتی ہے. آپ نے بہت سی مرتبہ سنا ہوگا, اپنی بات کی تائید کے لیے کہہ رہا ہوں. معصوم نے فرمایا, چھٹے امام حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام, آپ نے فرمایا کہ قبر آواز دیتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں, کوئی مونس اور ہمدرد لے کر کے آنا. میں تاریکی کا گھر ہوں, یہاں روشنی کا انتظام کر کے آنا. معصوم فرمایا کہ قبر آواز دیتی ہے. یہ کوئی محاورہ, کوئی اشارہ نہیں, اور واقعاً قبر آواز دیتی ہے. واقعاً قبر آواز دیتی ہے. وہ آواز دیتی, انسان کی عمر آواز دیتی ہے کہ میں کہاں ہوں. انسان کے حالات آواز دیتے ہیں کہ میں کہاں ہوں. انسان کا ضمیر چیختا ہے. تو
मगर ये कि ये कान उन आवाज़ों को नहीं सुनते हैं, उसके लिए खुद ज़मीर ही के कान खुले होने चाहिए हैं। तो आदमी जो है उसको महसूस करता है, और जो इन आवाज़ों को सुनता, मासूम अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं सुना, किसी मासूम के बारे में पढ़िएगा आपको अमल के एतबार से, वज़ू कर रहे हैं, चेहरे का रंग बदल गया, चेहरे का रंग बदल गया, नमाज के मुसल्ले पे खड़े हो गए हैं, पूरे वजूद में कपकपी सी आ गई है। जो इतनी अजमतों के मालिक हैं, उनके फज़ाइल और उनकी अजमत को बयान करना तो दूर की बात, शायद हम उनकी बुलंदियों को सोच भी नहीं सकते। शायद क्या, खुद सरकार मौलाए कायनात ने ये बात कही है कि मेरी बुलंदियों तक तुम्हारा ख्याल भी नहीं पहुंच सकता है। वो उस बुलंदियों पे जिसके जहां तक हमारा ख्याल नहीं पहुंच सकता, इतनी बुलंदियों के बावजूद भी अगर उन्हें देखें कि वो अल्लाह, क्यों? इसलिए कि मुसल्ले पे आता है तो अल्लाह की आवाज़ आने लगती है, तुम मेरे हुजूर में आ रहे हो, तुम मेरे दरबार में आ रहे हो। अपने जैसा इंसान अगर कोई बड़ा हो जाता है तो उस तक पहुंचने के लिए आदमी जो है एक सर झुका लेता है, परेशान होने लगता है कि इतने बड़े आदमी में कैसे बात करूंगा, कैसे सामना होगा, किस तरीके। अरे अपना जैसा गुनहगार इंसान खाली जो है दुनिया की जरा से शोहरत हासिल कर लेता है तो उसके पास जाते हुए आदमी जो है अपने को देखता है कि मैं इस लायक हूं कि नहीं हूं, मुझे कितना बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे क्या पहनना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। जरा सा सोचें, हम अगर फर्श अदा बिछा दें, अकीदा ये कहता है कि फातिमा आती हैं, अकीदा ये कहता है मासूमीन आते हैं, अकीदा ये कहते हैं वक्त का इमाम आता है, आदमी सोचता नहीं है एक लम्हे के लिए कि मैं वहां जा रहा। अरे मेरी गुनहगार निगाहें उन्हें नहीं देख रही हैं, मगर उनकी पाको पाकीदा और मासूम निगाहें हमें तो देख रही हैं, उन्हें हमें तो देख रही हैं। तो उसकी अजमत का, उसके सारी चीज़ों का एहसास करते हुए क्या आदमी जो सोचेगा नहीं, कोई फिक्र करेगा ये सच्चों के साथ होने के बारे में मेरा मौजू ही यही है, सच्चों का साथ। तो आखिर हम साथ होने के लिए क्या, किस तरीके का साथ, कैसा साथ, कभी सोचा है हमने कि अगर मैं कहता हूं कि मैं सच्चों के साथ में हूं तो मैं कैसे किसी दूसरे को समझा सकूं कि मैं सच्चों के साथ में हूं। इंसान अजीम हो जाता है अजीम का साथ पा करके। तवज्जो चाहें तो गौर कीजिएगा, किसी के बड़े का साथ हो जाए तो दूसरा आदमी भी उस साथ होने की बुनियादों से बड़ा मानने लगता है। और भाई हमने देखा था आप उनके साथ में थे, आप उनसे मिल रहे थे, आप उनसे बात कर रहे थे, इसका मतलब ये कि आप कुछ हैं, हम तो नहीं वहां तक पहुंच सकते, हम तो वहां तक नहीं जा सकते हैं, जरा आप हमारे लिए कुछ कीजिए, कर दीजिएगा। यानी हम जैसे इंसान में भी कोई बड़ा हो और दूसरा उसके करीब हो जाए तो उसे शफी बना लेता है, शफाअत के लिए कहने लगता है, उसे अपनी बात पहुंचाने तक नहीं। आदमी बड़ा हो जाता है जाने ग्रामी। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि उन सच्चों के साथ में अगर इंसान हो जाए तो ये खुद मासूमीन ने कहा है कि उस अजमत में पहुंचने के बाद माबूद उसे हक शफाअत दे दिया करता है। वो भी किसी गुनहगार के लिए कुछ कह सकता है, क्यों? इसलिए कि उनके साथ होने की बुनियाद पर वो अंदर से इतना बड़ा हो चुका, अपने सोच के एतबार से, अपने फिक्र के एतबार से, अपने ख्याल के एतबार से, अपने अमल के एतबार से, कि माबूद उसकी बातों को सुनने के लिए तैयार हो जाता है कि तुम अगर किसी के लिए शफाअत करो। अब आप सोचें कि अगर सच्चों का साथ हो करके इस मंजिल में पहुंच जा सकता है तो आखिर अगर सच्चे दिल से हम उनके साथ में हो जाएं तो कैसे नहीं वो हमारी शफाअत कर सकते हैं, कैसे नहीं वो हमारे बात में कह सकते हैं। इंसान को अपने फिक्र के एतबार से बड़ा होना चाहिए, ज़मीर के एतबार से बुलंद होना चाहिए, फिक्र और अक्ल के एतबार से जो है पहुंचा हुआ आदमी होना चाहिए, मगर अपना मुतालिया करते रहना चाहिए, अपने को देखते रहना चाहिए कि मैं कहां हूं, किस जगह हूं, कहां था, किस जगह हूं, किधर जा रहा हूं और कितनी मंजिल तक मुझे पहुंचना है। जब तक ये इंसान जो है इन बातों की तरफ तवज्जो नहीं करेगा, मुतवज्जह नहीं होगा, सोचेगा नहीं, खुद नहीं बदलेगा तो दूसरों को क्या बदलेगा। जब इंसान खुद नहीं बदलता है तो दूसरों में तगय्युर नहीं ला सकता है। घरों की शिकायत करने लगना, अपने घर के नस्ल के बारे में शिकायत करना, खानदान के अफराद के बारे में शिकायत करना, ये तो सभी को आता है कि आदमी शिकायत कर ले, लेकिन शिकायत करने से पहले ये सोचना चाहिए है। अदीजों, मैंने गुज़श्ता साल एक मजलिस में जिक्र किया था, मेरी कई बातें याद होती है, मैं ना कहूँ तो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन मैं कह के कहता हूँ इसलिए कि हर बात जो है महफूज होती है। कह के बता रहा हूँ, मैंने गुज़श्ता साल एक बात कही थी कि इंसान चाहता है कि मेरा हर एक पर कंट्रोल हो जाएगा। तवज्जो चाहता है कि मेरे बाल बच्चे, मेरे बच्चे जो हैं मेरी बात में हो, मैं कहूँ तो माने, मैं जो कहूँ उसको सुने, एहतराम के साथ सुने, फौरन करें। अगर अल्लाह ने किसी को औलाद जैसी नेमत दी है तो उसके लिए वो चाहता है कि ये चीज़ें मुझे हासिल होनी चाहिए। परवरदिगार आलम ऐसा तौफीक दे, ऐसी तौफीक औलाद ऐसी हो, ऐसी औलाद हो कि मैं कहूँ तो वो मान लें, मैं मेरे आंखों के इशारों को समझें, मेरी बात के तौर तरीक़ों को समझ लें, हर चीज़ को, और वो उस तरीके से जो मैं चाह रहा हूँ।
इंसान सब पे मैं मोहल्ले में जाऊं तो मोहल्ले के बच्चे हों तो मेरे एहतराम के कायल हों, मैं उनसे कोई बात कहूं टोक तो मान ले। हर आदमी के ज़मीर की आवाज़ तो यही होती है कि मुझे अल्लाह इतनी इज्जत है, सोना चाहिए। मगर सिर्फ उनसे बताना चाहता हूं कि ये हो जाएगा, और इस जगह से कसम खा के मैं कह सकता हूं कि ये हो जाएगा, मगर ये होगा उसी वक्त कि तुम अभी बाहर का कंट्रोल चाहते हो। तुम अपने अंदर का कंट्रोल कर लो, बाहर का कंट्रोल होता चला जाएगा। यानी तवज्जो चाहूंगा जाने ग्रामे पे गौर कीजिएगा कि अंदर के कंट्रोल का मतलब क्या, तुम्हारी आंख तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए, तुम्हारी जबान तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए, तुम्हारे कान तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए, तुम्हारे हाथ तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए, तुम्हारी फिक्र तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए। यानी आंख वही देखे जिसे देखना चाहिए, इतना कंट्रोल हो। जबान वही बोले जो बोलना चाहिए, इतना कंट्रोल हो। कान वही सुने जो सुनना चाहिए, इतना कंट्रोल हो। कदम उधर ही बढ़े जिधर बढ़ना चाहिए, इतना कंट्रोल हो। सोचें, जब अपनी ही आंख कंट्रोल में नहीं है, अपने ही कान कंट्रोल में नहीं है, अपनी ही जबान कंट्रोल में नहीं है, अपने ही हाथ कंट्रोल में नहीं है, अपने ही कल्ब कंट्रोल में नहीं है, अपना ही दिमाग कंट्रोल में नहीं है, न जाने दिन भर कितनी गुनाहों की बातें हम सोचते रहते हैं। तो सोचते हमने किया नहीं, मगर सोच तो रहे, दिमाग में इतना कंट्रोल नहीं कि अपने सोच को रोक सको, तो क्यों उम्मीद करते हो कि एक नस्ल को रोक सकोगे? पहले अंदर कंट्रोल करना चाहिए। तो गौर कीजिए, अपने अंदर इंसान को कंट्रोल करना चाहिए। यकीन कीजिए, जब इंसान अपने इन आदा पर कंट्रोल पा लेता है तो अल्लाह उसके ज़बान में वो असर दे देता है कि बोलता है, और बोलने के साथ साथ कल्ब की तहों में वो बात उतरने लगती है, कल्ब की तहों में वो बात उतरने लगती है। और हर बात सिर्फ कहने के लिए नहीं, ये हकीकत है कि इंसान मनवाने के लिए यही कहता है, जरा सा एक मर्तबा तजुर्बा करके देख लीजिए, इससे आगे बढ़कर क्या कहेगा आदमी? तजुर्बा करके देख लीजिए कि होता है। जरा सा अपने एक लम्हे में कोई इंसान अपने ऊपर कंट्रोल नहीं पाता है, उसके लिए भी एक उम्र चाहिए कंट्रोल के लिए भी। इंसान को हर चीज़ कहते हैं कि अगर किसी इंसान से कहे कि थोड़ी देर बैठे रहिए, लेकिन आपके ख्याल में जो है फला आदमी का तस्वुर आपके ख्याल में ना हो, उसी वक्त वो तस्वुर आता चला जाएगा। आप ज़रा निकाल लें, क्योंकि कह दिया है कि फला आदमी की तस्वीर आपके जहन में ना आए। आप उन्हें पहचानते हैं कि वो आपके दोस्त हैं, थोड़ी देर के लिए आप उनकी तस्वीर आपके जहन में ना आए, रोक देंगे? उस तस्वीर के आने के लिए किसी दरवाजे की जरूरत नहीं, हर तरफ से दरवाजा है, बात ही रहेगी। क्योंकि कह दिया, नाम ले लिया तो तस्वीर ज़रूर आएगी, वो तस्वीर ज़रूर आएगी। गुनाह को सोचने के लिए, गुनाह का तस्वुर न जाने आदमी तस्वुर में कहां कहां पहुंच जाता है, लेकिन खैर का तस्वुर में शायद उतनी जल्दी नहीं पहुंच, जबकि वही रास्ता है, उसी तरीके से पहुंच सकता, मगर खैर के लिए नहीं जाता। गुनाह में इसमें इसलिए कि उसमें एक लज्जत है। गुनाह इसीलिए कहते हैं कि उसकी फौरी लज्जत हासिल होती है, और नेकी को नेकी इसलिए कहते हैं कि उसका एक वक्त बताया है कि मौत होगी, क़यामत आएगी, हश्र बफा होगा, वहां हिसाब किताब होगा, तो वहां ये चीज मिलेगी। आदमी सोचता है कौन इंतजार करे कि कब मौत आएगी और कब हश्र होगा और कब क़यामत आएगी। इसकी लज्जत फौरन मिलती है, लेकिन जिसकी लज्जत फौरन मिलती है फौरन चली भी जाती है। जो देर में मिलने वाली होती है हमेशा बाकी रहने वाली भी होती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये सारी बातें मैं कह रहा हूं, मेरे उन्वान को सिर्फ सच्चों के साथ होना। मैं फिक्रें बांट रहा हूं, मैं फिक्रें देना चाहता हूं कि असल में अगर साथ को पहचानना होगा तो साथ जिस्म का नहीं है, फिक्रों का साथ है। जिनके हम मानने वाले उन्हें पहचान कर उन्होंने अफकार बांट दिए हैं। हम कहीं हों, घर के गोशे में हों, तन्हाई में हों, दोस्तों में हों, तो उनकी फिक्रें हों हमारे साथ में कि अगर मैं अकेला रहूं तो कैसे रहना चाहिए, उन्हीं ने बताया है। मैं बच्चों के साथ में रहूं तो मैं कैसे रहूं, उन्हीं ने बताया है। मैं बूढ़ों में रहूं तो मुझे कैसे रहना चाहिए, उन्हें बताया है। मैं मस्जिद में रहूं तो कैसे रहना चाहिए, उन्हीं ने बताया है। मैं मस्जिद में रहूं तो कैसे रहना चाहिए, उन्हीं ने बताया है। मैं बाजार में रहूं तो कैसे रहूं, उन्हीं ने बताया है। सारी चीजों को उन्हीं ने बताया है। अगर वो अफकार हमारे आमाल बनते चले जाएं तो हम सच्चों के साथ होते चले। यही सच्चों के साथ है कि हम सच्चों के साथ में हैं। हम घर में हैं, तन्हा हैं, अकेले हैं, जहां कहीं भी हैं हम उनके साथ में हैं। मैं इसके लिए गुज़श्ता साल एक मजलिस में बात कहते कि बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इंसान अगर एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसे में पढ़ा होता है तो जो सब्जेक्ट पढ़ता है उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारी मालूमात होती हैं। हिस्ट्री पढ़ी है, बहुत से हिस्टोरियन के नाम होंगे, तारीखी लोगों के नाम होंगे, उनके अकवाल याद होंगे। साइंस पढ़ी है, साइंसदानों के नाम होंगे, उनके अकवाल होंगे, उनके नजरियात हैं, उनको जानता होता है। 50 साल से मैं मजलिसें सुन रहा हूं, कोई मुझसे पूछे कि जरा सा 5 इमाम के कौल सुना दीजिए अलग अलग जो आपकी जिंदगी से ताल्लुक रखते हो, मैं अपने गरबान झांकने लगूंगा। 5 कौल
पंजतने पाक के 5 कौल याद हों, वो नहीं फजाइल वाले नहीं, वो कौल जो हमारी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ होते हैं कि क्या देखें और क्या ना देखें, क्या खाएं क्या ना खाएं, कहाँ रहें और कहाँ ना रहें, उम्र के साथ में क्या करें क्या ना करें, क्या नहीं कहा उन्हीं ने कहा है। उसके बाद अंदाज़ा लगाए कि हम कितने सच्चों के साथ में हैं, और हम सच्चों को पहचानते ही नहीं हैं, अफकारवादियात ही नहीं हैं। हम बच्चों से पूछ लिया करते हैं बेटा क्या पढ़ कर के आए हो, 4 मुअर्रिख का नाम बता सकता है, 4 कौल साइंसदानों को बता सकते हैं, लेकिन उन्हीं से पूछें। पर इस दुनिया की अगर बात कहें तो टेलीविज़न पर न जाने कितनी चीज़ें देख रहा होता है, 10 खिलाड़ी का नाम बता सकते हैं, उनके जो खेल में जो जो रिकॉर्ड कायम किए वो बता सकते हैं, और जिसे मुसलसल सुनता चला आ रहा है शायद जो है उसे याद नहीं होता है। ऐ काश कि घर के बुजुर्ग उन्हें बताते चले जाएं कि देखो तुम्हारी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है, तो जब बड़ा होगा तो उसे कम से कम 5 अक़वाल याद होंगे कि ये ज़िंदगी के रास्ते बताने वाले हैं, ताकि जब हम उनके पास जाएं तो कह सकें हम आपके साथ में हैं, हम आपके साथ में हैं। फिक्रों के साथ ज़रूरी है इंसान के लिए कि इंसान इन सारी चीज़ों की तरफ मुतवज्जो। अज़ीज़ों, वक्त नहीं रह गया, देर हो गई है, बस अपने बात को समेटते हुए कि हम करबला का तज़किरा इसीलिए करते हैं कि याद रहे, हमें याद रहे और वहीं से कुछ अफ़कार मिल सकें। पहली मुहर्रम हो चुकी है अज़ीज़ों, थोड़ी देर के लिए अगर आप जो हैं इस तसलसल से अपने तसव्वुर को थोड़ी देर के लिए अगर आप मदीना पहुँचाएँ तो एक काफ़िला वहाँ से निकलता हुआ दिखाई देगा, मगर उसी काफ़िले में बेटा माँ की टूटी हुई कब्र पे आ रहा है, और खुदा की कसम याद कीजिएगा माँ की मोहब्बत अजीब मोहब्बत होती है। और अगर इंसान को अपने कुछ नहीं याद होगा, कम से कम बुज़ुर्गी में इतना ही याद कर ले, इतना ही सोच ले कि एक दिन वो था जब मुझे चलना नहीं आता था, एक दिन वो था जब मुझे खाना भी नहीं आता था, एक दिन वो था जब मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। किसने किया होगा, किसने किया होगा? मैं नहीं जानता था मुझे क्या खाना चाहिए, मैं नहीं जानता था कैसे चलना, किसने उंगलियां पकड़ कर चलाया, किसने सिखाई? और उसके बाद थोड़ा सा इतना सोच ले कि मैं पैदा होते ही तो सरकार सैयद शुहदा को नहीं जानता था, वो कितनी अजीम हस्ती होगी जिसने मुझे मोहब्बत हुसैन की नेमत दी है, मोहब्बत हुसैन की नेमत मुझे दी है, आज मुझे मिल लिया। अगर उस नतीजे पर पहुँचेगा तो उस वजूद का नाम माँ है, खुदा की कसम उस वजूद का नाम माँ है, जिसने पाला है, जिसने उंगलियां पकड़ कर चलाया है, जिसने जो खाना पिलाया है, उसी ने हुसैन की मोहब्बत भी हमारे दिल में उतारी है। किस तरीके से कि हम कुछ नहीं जानते थे, जब कुछ भी नहीं जानते तब हमारे हाथों को हमारे सीने पर रख करके मातम सिखाया है, तब उंगली को उठा कर अल्लाह एक बताया है, तब उंगलियों को उठा कर पंजतने 5 बताए हैं, उसी ने सारी चीज़ें बताई हैं। और जब बड़े हुए हम दौड़ के कर रहे हैं और रात के सन्नाटे में यहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ एक बेटा माँ की टूटी हुई कब्र पे जा रहा है, और आने के बाद यही करा, माँ अब आपकी कब्र पर चिराग जलाने वाला कौन होगा, अब आपकी चिराग जलाने वाला कौन होगा? यह हुसैन मदीना छोड़ करके जा रहा है, दुनिया आपकी कब्र से हमें अलग कर रही है। कभी इंसान को, मैं मौका होगा इंशाअल्लाह इस पर थोड़ा सा कल तज़किरा करूँगा कि ख़ुद माँ की कब्र की हैसियत और अहमियत भी क्या होती है। तमाम माँओं में फ़ातिमा ज़हरा से अजीम माँ को नहीं हो सकती है, और इमाम हसन इमाम हुसैन से बढ़कर के कोई औलाद नहीं हो सकती है। लेकिन आप जब वहाँ ये फ़रियाद कर रहे हैं तो उस फ़रियाद के साथ साथ शायद टूटी हुई कब्र से आवाज़ आई होगी, बेटा जहाँ तुम जाओगे वहीं तुम्हारी माँ भी जाएगी। यकीनी तौर पर तारीख़ करबला बताती कि हुसैन चलते गए हैं, मगर रूह फ़ातिमा भी साथ साथ में चल रही होती है, साथ साथ में चल रही है, और इस तरीके से चल रही है कि इमाम महसूस भी कर रहे हैं सिर्फ़ एक रवायत के हिस्से को, कि एक जगह वो आते हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथी नाफ़े बिन हिलाल से इतना कह दिया था कि आओ मैं तुम्हें शहादत गाहें दिखा दूँ, आओ मैं तुम्हें शहादत गाहें दिखा दूँ, कहाँ कहाँ कौन शहीद होगा, लेके चल रहे थे। बताया कि देखो यहाँ मेरा हबीब शहीद होगा, यहाँ मेरा बेटा अली असगर शहीद होगा, यहाँ मेरा जवान अली अकबर शहीद होगा। बताते बताते कहा कि आओ मैं नशेब की तरफ लेके चले, मैं तुम्हें उस नशेब को दिखा दूँ जहाँ तुम्हारा इमाम शहीद होगा। हिलाल जब वहाँ नाफ़े बिन हिलाल जब वो जगह पहुँचते हैं, जब पहुँचे हैं तो कभी दाएँ देख रहे हैं कभी बाएँ देख रहे हैं। इमाम ने पूछा
تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا امام تم سے گفتگو کر رہا ہے اور تم متوجہ نہیں ہو رہے ہو۔ جیسے اس امام نے کہا ہے تو نافع بن ہلال نے کہا آقا جب سے میں اس نشیب میں آیا ہوں تب سے ایک رونے کی آواز آ رہی جیسے کوئی ماں رو رہی ہو اپنے لال کے لیے، میں اتنا کہنا تھا۔ امام نے کہا سچ سنا ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، میری ماں فاطمۃ الزہرا ہے۔ جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا ہے میری ماں فاطمۃ الزہرا مدینے سے نکلی ہیں، اور جہاں جہاں ہم ہیں وہیں وہیں میری مادر گرامی بھی ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما لے۔ معبود ہمیں محبان اہل بیت میں شمار فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جن گھروں میں تذکرہ حسین ان گھروں کو آباد رکھنا، جن ماؤں کی گودی میں حسین کا نام لوا پلے انہیں شاد رکھنا پروردگارہ۔ دنیا میں جہاں کہیں محبان اہل بیت رہے ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمانا پروردگارہ۔ ہم نور زہرا کے ظہور کے منتظر جلد ظہور فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و آثار میں سے قرار دیں انشاءاللہ۔